अच्छी आवाज फतेह का नारा बुलावांगे। हालेलुया। सब भैन भाई बोले आज दा वचन मेरे वास्ते। सब भैन बोलो आज दा वचन मेरे वास्ते आ। आज दा वचन साडे जीवन दे विच थोड़ी दिन आई काम करे। आज दा वचन मेरे जीवन च 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता। आज दा वचन साडे घर च ब्लेसिंग वास्ते होवे। सब बोले आमीन आमीन आमीन। सारे भैन भाई अपना वचन पकड़ो। सारे भैन भाई हो क्योंकि सिर्फ एक परमेश्वर वाला पर ध्यान देना भैन भाई। क्योंकि बच्चे ने लिखा जबूर 27 और 10 है जो तेरे मां प्यो छड़ देंगे तो कौन संभालता तेनू? यहोवा संभालता भैन भाईओ। सिर्फ एक पिता परमेश्वर संभालता जो तेन तेरे मां प्यो किया छड़ दे। सिर्फ आप बच्चों वाले हो ध्यान नहीं देना। आप 2 घंटे बच्चों को देखते रहे हैं हूँ आप परमेश्वर के वचन वाल ध्यान देना। क्योंकि प्रभु ने सारिया गल्लां साडियां शुक्रगुजारी सुनी, गीत भजन सुने, दुआइयां सुनिया और प्रभु का आप वचन सुनना। हम गुलाम होना भैन भाईओ। क्योंकि अज का वचन साडे बेहतरीन तरक्की दे उन्नति वास्ते होगा मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जो अज का बीज है चंगी जगह से डिगेगा तो तुहाडे घरां च फल लैके किया आवेगा। गल्लां वाल ध्यान नहीं देना भैन भाईओ। सिर्फ वचन वाल पानी किसी ने पी नहीं उठना। अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो नहीं तो अगले हफ्ते को मोबाइल आप एक बंदे की ड्यूटी ला दिया करनी भी आप पकड़ लिया करने फिर जान लगे तो वापस दे दिया करने। क्योंकि हम किसी ने मोबाइल वाल नहीं ध्यान देना। जिला मोबाइल आएगा मुड़ के मैं नहीं देना। मैं आप इतों आके स्टेज तक खोल लेना मुड़ के 2 दिन नहीं देना। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस करके सब अपने स्विच ऑफ कर लो। क्योंकि सिर्फ आप परमेश्वर के 20 तो 25 मिनट का ज्यादा वचन नहीं आधा घंटा वध तो वध हो जाएगा। सिर्फ आप परमेश्वर के वचन वाल फोकस देना भैन भाईओ। क्योंकि वो तुहानू जीवन ये ही है भैन भाईओ। जीवन किंदे परमेश्वर के वचन में ही आ। इसका सब अपने स्विच ऑफ कर लो। किसी ने फोन वाल ध्यान नहीं देना ना बच्चे वाल ध्यान देना। सिर्फ सब का ध्यान परमेश्वर के वचन वाल होवे। किसी ने पानी पी नहीं उठना। क्योंकि जो वचन हो तो पानी पीन बहुत ज्यादा उठते लोग। क्योंकि वचन को अहमियत आप नहीं देते भैन भाईओ। भैन कल छेती आ मैं तेनों देखना पी के छेती आ। अच्छा फिर ठीक है कटांगे आप परमेश्वर का वचन। पिछले हफ्ते केड़ा वचन होया सी? मींह आ गया फाइंदी केड़ी ही नंबर 6 से रख देता कटांगे आप परमेश्वर का वचन। आज आप देखते जा रहे हैं आज आप की करना भैन भाईओ। आप यसू मसीह ने कितने चमत्कार किए आप ये देखना बड़िया जगह किए। नासरत किए, गलील किए, काफरू किए, बहुत ज्यादा चमत्कार किए। क्योंकि करामातियां बाइबल की होंदियां जानियां पर लिखिया गई होनिया। परमेश्वर के वचन लिखा मेरे चेले मेरे नाल वधिक काम किया करनगे। वो होते हैं मूर्ति भी जिंदा होने। ये थोड़ा भी आप मूर्ता लिया के छोड़ देंगे तो जिंदा करो तो जिंदा मूर्ति जिंदा वो होंगे जो डॉक्टर जवाब दे देंगे। मैं तुहानू शुरुआत की दसिया जो तेरे मां प्यो छड़ देते तेन कौन संभालता? यहोवा संभालता। ये थोड़ा मुद्दा लिया के छोटे जिंदा कर धक्केशाही नहीं। परमेश्वर किसी धक्केशाही नहीं सुनता भैन भाईओ। अपन फेथ करना पैना वो विश्वास करना पैना वो वचन से विश्वास करना पैना। जो वचन से विश्वास करोगे अज तुहाडे घर च हर बंधन हर शराब टुटेगा यसू मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। हर बुराई जाएगी तुहाडे घर जीवन दे विचों बेविचारिया दुष्ट आत्मा जाएगा। जे अज आप वचन से फेथ करते हैं विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन से। मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु होली गोस्ट मेरे पिता। क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए। मुर्दा हो नहीं पिता पा के लिया छोटे जिंदा कर। मुर्दा जो डॉक्टर जवाब दे देंगे जो सारे पासों अंधेरी झुल जाती है फिर हम इन्हें नहीं बचना तो की कह देंगे वो तो कौन संभालता? फिर पिता परमेश्वर चंगिया किया करता। तद परमेश्वर ने लिखा मेरे चेले मेरे तो वधिक काम किया करनगे। संत रसूल ने मुर्दा जिंदा किया। जो आप रसूलों के किताब 20 पढ़ते हैं जुस्तम नाम का बंदा सी जो सारी रात परमेश्वर का वचन चलता सी बारी में नींद आ गई तो डिग पिया। जो संत अलीशा नबी ने सुनामी विधवा के पुत्र को जिंदा किया। विधवा के पुत्र को जिंदा किया लैके जा रहे किन्नियां जगह से लिखे मुर्दे जिंदे किए उन्हें। जैरस की बेटी जिंदा किया। सारे वड्डा काम लाजर को जिंदा किया उन्हें चौथे दिन। उन्हें लाजर को जिंदा किया चौथे दिन। वो कबर तो
ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ ਰੱਖਦਾ ਭੈਣ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਨਾਬੀ ਬੇਵਲਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਗਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਹ ਕੰਨੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਢਿਆਈ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਉਤਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੀੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੀਲ 18 ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, ਅੰਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਭਿਖਾਰੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨ ਸੀ। ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਮਰਕਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਆਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਖੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5:9, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੜੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5:9। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਨੀਆਂ 13 ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਵਿੱਚ ਆਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੀ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਜੀ 7:18 ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੀਆ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਚੋਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵਿਚੋਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਆ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਟਾਈਮ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕੀਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਬਚਾਇਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀਆ। ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:35 ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਆ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜ਼ਬੂਰ 31 ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? हे यहोवा ते आस रखने वाले हो, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਤਗੜਾ ਕੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਐ। हे ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ? ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਗੜਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਗੜਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਗੜਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਓਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਕਿਹਦੇ ਸੰਗ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰਗ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲ 18 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 35 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੰਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਪਈ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਨਾ ਖਾਵਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਤੀਆਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਅੰਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਦੇ ਕੌਣ ਲੰਘ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਕੀ ਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ 19 ਜੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਕੀ ਵਸੂਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁੱਲੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਦਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਲੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਆ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੋ ਚੱਕੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟਿਕੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ 24 ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੱਥੇ ਅੰਤਕਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੋ ਹੈਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ,
ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਲਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਲਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਛੱਡਣਾ। ਆਲਸ ਕਰਨ ਕਰੀਆਂ ਕੀਆ ਲਿਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੱਤ ਕੀਆ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਗੋਇਆ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਛੱਤ ਟੱਪ 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 ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅੱਜ ਕੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे यीशु दाऊद दे पुत्र, मेरे उत्ते दया कर। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਬਖਾਰੀ ਨੇ? ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਜਿੱਦੇ ਸੁਮਸੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੈਣ ਭਈਓ, ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਨੀਲ 11 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਤਨਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ दाऊद ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ दाऊद ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣ ਪਈਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਆਖੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀ ਆ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਬਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਚੀਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, हे ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਨਾ ਜਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁਕਾਰ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਸਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰ ਬੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਆ, DSP ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਆ, SSP ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ DSP SSP ਕੌਣ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਦਾ? ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ? ਜ਼ਬੂਰ 115 ਦੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕੀਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ? ਉਹਨੇ 4 ਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਕੀਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਾਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਖਾਰੀ, हे दाऊद ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣ ਪਈਓ। ਉਹ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰੋ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣ ਪਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਲੂਕਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ 18 ਉਹ ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਰੇਗਾ। ਲੂਕਾ 11 ਦੀ 13 ਰਿਪੀਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਲੂਕਾ 11 ਦੀ 13
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਆ ਭਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਲੀ 40 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਥੇਰੇ ਚੇਲੇ ਡੱਕ ਰਹੇ ਚਿੜਕ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਪਤਰਸ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਸ਼ਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਛੋਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਫਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀਵਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਨਿੰਬੂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਾਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਭੈਣ ਭਈਓ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਜਾਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ WhatsApp ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ Instagram ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ Instagram ਔਰ Facebook और YouTube ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਢੋਰਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਉਂਖ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਫਾਇਰ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਫ੍ਰੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਉਂਖ ਨੂੰ ਘੋਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਉਂਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖੋਖਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਉਹ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਮੋਥੀ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਆ ਖੱਟੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ दूसरी प्रार्थना तो नहीं बना पर बार बार परमेश्वर को मंगने की तालु किया लोड वो की कह रहा अन्ना बुखारी बार बार चीख के कह रहा ओदी जो वॉलंटियर भी नहीं सुन रहे पर वो फिर भी परमेश्वर जी ने अपने आवाज उठो तक की उन्हें की थी पहचाई कि मेरी प्रभु आवाज सुने और मैनू की हो जा प्रभु यीशु मसीह को की कह रहे मैं तेरे लिए की करा उन्होंने आखा मेरे हे दो दे पुत्र मैं वो सदाका किया हो जावा आज अपन किया अपन अन्ना आत्मिक अन्नापन ला के अपन आत्मिक अखा खोल लिया चाहिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा सजाखा किया होना चाहिए अगली लाइन पर ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि सुजाखा हो जा तेरी नेजा ने तेनों बचाया हालेलुया 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 यीशु ने की आख्या यीशु ने उन्हें की आख्या तू सजाखा हो जा ते तेरी निष्ठा ने तेनों किया बचाया तेरी निष्ठा ने तेनों किया बचाया क्या आज ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਫਰਕ
क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਫੇਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਵਚਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੀਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਬਤਾਈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਈ 12 ਵਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੱਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਭੈਣ। ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਾਰੀ ਲੰਘ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੈਣ ਪਈਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤ 5 ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣੋ। ਦਿਨ ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਭੈਣ ਪਈਓ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀ ਆ ਜਾਣੋ ਭੈਣ ਪਈਓ। ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 9 ਉਹਦੀ 18 ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਪਲੂਸ। ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੇ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਵਚਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 9 ਸੈਲੋਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਲੂਸ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛਿਲਕੇ ਲੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਚਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਲ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਕੂਨਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 14 ਦੀ 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੈਲੋਸ ਤੋਂ ਪੈਲੂਸ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਥੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਛਿਲਕੇ ਲੱਥੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੈਲੂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦੀ 1 ਦੀ 15 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਾਪੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਪਾਪੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਲੱਥੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਲੂਕਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀ ਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ, ਅਸਲ ਵਚਨ ਇੱਕ ਸੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੂਕੀਆ 3 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਅਸਲ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ 12 ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸਭਨਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਭਨਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਤਿਮੋਥੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਮਝਾਓ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੋਦੇ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ 20:15 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਹੀ ਲੜੇਗਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆਤਮਿਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।